Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. Now we have come to video number 61. The topic is verbs, and what we are going to see in the verb tenses. There are 4 types of verbs, my dear friends. We have seen action verbs, auxiliary verbs, modal verbs, helping verbs, and the verbs are divided like strong verbs, weak verbs. Then we have transitive verbs, intransitive verbs. Then we have seen 3 tenses: present tense, past tense, future. In present tense 4 divisions, past tense 4 divisions, future 4 divisions. And now what we are going to see is some verbs are not action verbs. For example, you see the following verbs are not action verbs. Action verbs means what? Happening and action should be together. Action and happening should be together. I am eating, so the action and happening is happening together. But here some verbs are not action verbs. We should not use continuous tense. What is continuous tense? Eating, sleeping, talking, it is a continuous thing. Some verbs, they don't have the continuous thing. See here, my dear friends, we have given here right and wrong. We have given here right and wrong. No. Is it an action? No, it is not an action. I know Hindi. It is right. You are not supposed to write, I am knowing Hindi. No, there is no action and happening over here. I know Hindi. So, know is not an action verb. You are not supposed to use I am knowing Hindi. No, wrong. I know Hindi. So, action verb should have an happening. Action verb should have some action. So, this no doesn't have an action and happening. So, you are not supposed to use I am knowing Hindi. Understand. See here, he understands the problem. It is correct. He is understanding the problem, no action. So you're not supposed to use continuous tense. He is understanding the problem is wrong. Need. We need a car. Need a car means what? It is the essential. We need it. You're not supposed to use we are needing a car. No happening and action. We are needing a car is wrong. Love. Is it an happening? See, I love animals. I am loving animals is wrong. I am loving my husband. Is it correct? I am loving husband. I am loving my husband. Right? Wrong. I love my husband. Belong. Kashmir belongs to India. Kashmir is belonging to India. Wrong. So, my dear friends, know, understand, need, love, belong. It doesn't take a continuous tense format. Then coming here, like, no action. I like my car. It is correct. You don't say, see, this is correct. This is right. We can say this statement. This is wrong. What is that? Can we say it is statement? Okay, it is statement. Everything is a statement, but you cannot go in for continuous. This is right and this is wrong. This is wrong. This is right. I like my car. I am liking my car is wrong. Hate. I hate lazy people. I am hating lazy people is wrong. She means business. Means what? Enforces. She teaches. She tells. Means the meaning. She means business means she is talking business terms. She is meaning business. It is wrong. Contain. The book contains. The book is singular, so you are adding yes. The book contains a lot of stories. The book is containing a lot of stories is wrong. Continuous. Believe. Hindus believe in idol worship. What do you mean by idol? It is the statue. Statue worship. Christians believe in idol worship. Islam they don't. Muslims they don't believe in idol worship. Buddhism. Jainism. So, idol means the statue. So, Hindus believe in idol worship. Hindus are believing in idol worship is wrong. Depend. Children depend on their parents for love. Children depend on their parents for love. Children are depending on their parents for love.
There is no action going on. So when there is no action, you are not supposed to use ing, continuous form. No action. Only for action you have to go for ing format. Hope you are able to understand. Are you sure? So my dear friends, once again, no. Say everybody together, no. No, say it together, no. Understand, need, love, belong, like, hate, mean, contain, believe, depend. They are not action verbs, and so you are not using ing, continuous. Okay. Now let us see, let us check what you can say. Please, why not you come, young lady? I am having two sisters. Is it correct or wrong? No, it's wrong. Why? It's not like an action, or it's not happens. Like if we are going to speak about things not happen, or actions we not performed, it's we can't use in continuous tense. Very good. I have two I sisters. have two sisters. Okay. Very good. Very good. Next person, please come. Two of you, all three of you can come. So continuously, once again coming up. Yes, come. Okay, I just ask you. Don't look at the board. Okay. They are needing money. Is it correct or wrong? No. Why? One need or needing ing சேர்க்கக்கூடாது. Okay, good. You can. Without looking at the board back, can you say how many verbs in number which doesn't have continuous tense? Not understand. 1, 2, 3, 4, all the verbs you say without looking at back. How many verbs? No, only verbs. No, understanding, contain, Understanding is wrong, isn't Okay, it? No, understand. contain, Hmm. belong, Hmm. need, like, love, mm, depend, Depend. Okay. depend, believe. Believe. Okay, you have a good memory power. Okay, young lady. Okay, I'm asking you, is it the sentence correct? I am loving my parents. Is it correct? Oh, no. Are you sure? Yes. I am liking my parents. I like my Parents. I am loving my parents. no. Okay, I am understanding the problem. Is it correct? I am understanding. No, what is the correct sentence? I am understand. I understand. I understand. I understand. No, Yeah, I I am. am. If you use I am, understand. then you Okay. have to get ing format. Okay? Okay. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 61 வினைச்சொல்லிலே 6வது பிரிவு டென்சஸ் காலங்கள். வினைச்சொற்கள் 4 வகைப்படும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். என்ன ஆக்ஷன் வேர்ப், அப்புறம் ஆக்சிலரி வேர்ப் துணை வினைச்சொற்கள், அப்புறம் ஹெல்பிங் வேர்ப் உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல், மாடல் வினைச்சொற்கள், அப்புறம் வேர்ப்ஸ்லேயே 2 ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸில் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ன வலிமையான வினைச்சொல் ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ், வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் வீக் வேர்ப்ஸ். அடுத்ததாக டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டை எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள், இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் ஆப்ஜெக்டை எடுக்க முடியாத வினைச்சொற்கள். அப்புறம் காலங்கள் பார்த்தீர்கள். காலங்கள் 3 காலம்: நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர். நிகழ்காலத்திலே 4 வகைப்படுகிறது, இறந்த காலத்திலே 4 வகைப்படுகிறது, எதிர்காலத்திலே 4 வகைப்படுகிறது. அதை பார்த்தோம். அப்புறம் நிகழ்காலத்தில் அந்த வினைச்சொல் எங்கெங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்த்தோம். அடுத்ததாக நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு, இந்த சில வினைச்சொற்கள் அது செய்கை இருக்காது, ஆக்ஷன் இருக்காது. இப்போ ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன், கொண்டு இருக்கிறேன். சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன்னா ஐ எம் ஈட்டிங்.
அப்போ ஐ எம் ஈட்டிங்னா அங்கே செய்கை என்று ஒன்று இருக்கிறது, சாப்பிடுவது. ஹேப்பனிங் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, செய்கையும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதும் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது ஐ எம் ஈட்டிங். ஆக்ஷனும் அங்கே ஒரு ஹேப்பனிங்கும் நடத்தலும் ஒரு செய்கையும் சேர்ந்து வரும் பொழுது அது ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் வர வேண்டும். ஐ எம் ஸ்டடியிங், ஐ எம் ரைட்டிங், வி ஆர் குக்கிங். அங்கே ஆக்ஷனும் நடத்தலும் ஒன்றாக வருகிறது. இந்த வினைச்சொற்கள் இங்கே செய்கை இல்லை, ஆனால் ஒன்று இருக்கிறது. செய்கை இல்லை, செய்கை இல்லாததெல்லாம் ஆக்ஷன் வெர்ப் கிடையாது. ஆக இந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்லே வராது. இங்கே பாருங்க, நோ என்றால் என்ன? அறிகிறேன். நோ என்றால் என்ன? தெரிந்து கொள்கிறேன். ஐ நோ ஹிந்தி, எனக்கு ஹிந்தி தெரிகிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எனக்கு ஹிந்தி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஐ எம் நோயிங் ஹிந்தி, தவறு. ஆம் நோயிங் தவறு. ஹிந்தி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இல்லை, அது செய்கை இல்லை. ஒரு நடவல், ஒரு நோ என்றால் என்ன? ஒரு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை, அங்கே செய்கை இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட், இதுவும் புரிந்து கொள்ளல். ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த ப்ராப்ளம், இங்கே ஹீன்னு சொல்லுங்காட்டி இங்கே நீங்கள் எஸ் சேர்த்திக்கிட்டீங்க. ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த ப்ராப்ளம், அவனுக்கு பிரச்சனைகளை புரிகிறது. ஹீ இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம், இங்கே செய்கை இல்லை, ஆக்ஷன் இல்லை. ஆகையால் இது தவறு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம் தவறு. நீட் தேவையாக இருக்கிறது. வி நீட் ஏ கார், எங்களுக்கு ஒரு கார் தேவையாக இருக்கிறது, சரி. தவறு. வி ஆர் நீடிங் ஏ கார், இங்கே செய்கை இல்லை. ஆக எங்களுக்கு ஒரு கார் தேவையாகி கொண்டிருக்கிறது, அர்த்தம் கொடுக்காது. எந்த விதமான நீட் என்பது செய்கை அல்ல. லவ், ஐ லவ் அனிமல்ஸ், இங்கே செய்கையும் நடவலும் ஒன்றாக இல்லை. ஐ லவ் அனிமல்ஸ், விரும்புகிறேன். ஐ எம் லவ்விங் அனிமல்ஸ், தவறு. நான் மிருகங்களை விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பது தவறு. பிலாங், எங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது, அங்கே செய்கை இல்லை. காஷ்மீர் பிலாங்ஸ் டு இந்தியா, காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது. காஷ்மீர் இஸ் பிலாங்கிங் டு இந்தியா, காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கு சொந்தமாகி கொண்டிருக்கிறது, தவறு. ஸோ நண்பர்களே, ரைட்டு ராங்கு, எது ரைட்டு? நோ தான் வரணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் வரணும், நீடு தான் வரணும், லவ் தான் வரணும், பிலாங் தான் வரணும். இதிலே ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் கிடையாது. தலைப்பு பாருங்க, த ஃபாலோயிங் வேர்ப்ஸ், கீழே கொடுக்கக்கூடிய வினைச்சொல் ஆர் நாட் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ், அதில் செய்கை இல்லை. we should not use continuous tense, அதற்கு ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் பயன்படுத்தக்கூடாது. இங்கே பாருங்க, இது ரைட்டு அது ராங்கு, இது ரைட்டு அது ராங். ஐ லைக் மை கார், சரியான வார்த்தை லைக்கு, இது ஆக்ஷன் இல்லை. ஐ எம் லைக்கிங் மை கார், தவறு. நான் என் காரை விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறேன், நேசித்து கொண்டிருக்கிறேன், அது தவறு. ஹேட், வெறுக்கிறேன். ஐ ஹேட் லேசி பீப்புள், சோம்பேறி மக்களை நான் வெறுக்கிறேன். இங்கே நடவலும் செய்கையும் ஒரே நேரத்தில் இல்லை. ஹேட்டிங், ஐ எம் ஹேட்டிங் லேசி பீப்புள், தவறு. மீன்னா அர்த்தம் கொள்வது, அந்த அர்த்தத்துடன் பேசுவது. மீன், ஷீ மீன்ஸ் பிஸ்னஸ், மீன்ஸ் எஸ் ஏற்றி கொள்கிறோம், ஏன்னா ஷீன்னு போட்டுட்டோம், அவன் அவள், அதுக்கு ஷீ மீன்ஸ் பிஸ்னஸ்னா அவள் வியாபாரம் சம்பந்தமாகவே பேசுகிறாள். ஷீ இஸ் மீனிங் பிஸ்னஸ், அவள் வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை பேசுகிறாள், தவறு. மீனிங் இஸ் தவறு. கண்டெயின், த புக் கண்டெயின்ஸ் ஏ லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ், கண்டெயின் அங்கே செய்கை இல்லை. அந்த புஸ்தகம் நிறைய கதைகளை இருக்கிறது. த புக் இஸ் கண்டெய்னிங் ஏ லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ், தவறு. அடுத்ததாக பிலீவ், நம்புதல். பிலீவ், அங்கே செய்கை இல்லை. இந்துக்கள் பிலீவ், நம்புகிறார்கள். இன் ஐடில் வர்ஷிப், ஐடில்னா சிலை, வர்ஷிப் என்றால் சிலை வணங்குதல், சிலையை வணங்குதல். ஸோ இந்துக்கள் நம்புகிறார்கள் சிலை வழிபாடை. பிலீவிங், ஹிந்துஸ் ஆர் பிலீவிங் இன் ஐடில் வர்ஷிப், தவறு. இந்துஸ் சிலை வழிபாட்டை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், தவறு. ஏன்னா பிலீவ் என்பது ஆக்ஷன் இல்லை. டிபெண்ட், சார்ந்திருத்தல். சில்ட்ரன் டிபெண்ட் ஆன் தை பேரண்ட்ஸ் ஃபார் லவ், குழந்தைகள் அன்பிற்காக பெற்றோர்களை டிபெண்ட், சார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தவறு. ஆக்ஷன் இல்லை. சில்ட்ரன் ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் தை பேரண்ட்ஸ் ஃபார் லவ், குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அன்புக்காக சார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தவறு. ஸோ நண்பர்களே, நோ,
புரிந்து கொள்ளல், அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்ளல், நீட் தேவை, லவ் நேசித்தல், பிலாங்ஸ் ஒரு சொந்தமாக இருத்தல், லைக் விரும்புவது, ஹேட் வெறுப்பது, மீன் அர்த்தம் ஆக இருக்கிறது, கண்டெயின் அதில் அடங்குகிறது, பிலீவ் நம்புகிறது, டிபெண்ட் சார்ந்திருக்கிறது. இந்த வினைச்சொற்கள் செய்கை வினைச்சொற்கள் அல்ல. ஆகையால் செய்கை வினைச்சொற்கள் என்றால் ஒரு செய்கையும் ஒரு நடவலும் இரண்டும் சேர்ந்திருக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் ஐஎன்ஜி தொடர் வாக்கியங்களை அமைக்க முடியும். ஸோ இந்த வார்த்தைகளுக்கு இந்த வினைச்சொற்கள் இவை ஒரு வகை வினைச்சொற்கள், ஐஎன்ஜி அமைக்க முடியாத வினைச்சொற்கள். இந்த வினைச்சொற்களுடன் ஐஎன்ஜி போட்டு விடாதீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ், இதுவரைக்கும் வினைச்சொற்கள் வேர்ப்ஸ் 6 வீடியோ பார்த்து விட்டீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ்லையும் பார்த்து வினைச்சொற்களினுடைய முழு தொழில்நுட்பத்தையும் அறிந்து கொண்டு அதை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிக சிறந்த பேச்சாளர்களாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.